Good morning, my dear students. I hope you are very brisk and be comfortable today. Before I am going to teach a poem and I wish to show an interesting video clips. It gives more pleasure to your eyes. Let's watch it first. The class is next. Are you amazed, my dear students, when you were watching these video clips? Yes, I was amazed when I was watching these video clips. Now I am going to teach a wonderful poem, Our Casuarina Tree. It was written by Indian feminine writer Toru Dutt. Like a huge python winding round and round, the rugged trunk inturned deep with scars. Up to its very summit near the stars, a creeper climbs in whose emperor's bond no other tree could live. But gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters all. The boughs among whereon all day are gathered bird and bee, and oft at nights the garden overflows with one sweet song that seems to
have no clothes, sun darkling from our tree while man repose. Second stanza of this poem. When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest. Sometimes and most in winter, and its crest, a grey baboon sits stretched like alone, watching the sunrise while on lower boughs his puny offspring leap about and play, and far and near kokilas hail the day, and to their pastures bend above sleepy cows, and in the shadow and the broad tank cast by that old tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow embossed. Third stanza of this poem. But not because of its magnificence, dear is the Casuarina to my soul. Beneath it we have played, though hears me roll. O sweet companions, loved with love intense. For your sakes shall the tree be ever dear, blent with your images it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that dirge like murmur that I hear like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament and eerie speech that happily to the unknown land may reach. Fourth stanza of this poem. Unknown yet well known to the eye of faith. I have heard that wail far, far away, in distant lands by many a sheltered bay. When slumbered in his cave the water writhe, and the waves gently kiss the glassy shore of France or Italy beneath the moon. When earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime. Thy form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own loud native clime. Fifth stanza of this poem. Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree, beloved of those who now in blessed sleep, for I refuse dearer than life to me. Alas, bear thee, mayst thou be numbered when my days are done, with deathless trees like those in Baradal, under whose awful branches lingered fair, fear, trembling, hope, and death the skeleton, and time the shadow, and though weak the verse, that would thy beauty fain, O faint triggers. May love defend thee from oblivion's curse. Students, did you observe these poetic lines?
Yeah, it's good. Students, do you want to know about the author? Yeah, let's narrate about the author. Students, in previous classல எட்வின் மியூரை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஃபெமினின் ரைட்டர் டோருடட் பற்றி பார்க்கலாம். Torudet 1856-1877 was a Bengali poet from the Indian subcontinent who wrote in English and French. Torudet 1856-1877 இவங்க எந்த போய்ட்னு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெங்காலி போய்ட். அவங்க எந்த லாங்குவேஜில் அவங்களுடைய மதர் டங் என்னவா இருக்குனாக்கா பெங்காலாக இருக்குது. அவங்க எந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்கான்டினென்ட்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா நம்ம இந்தியாவை சார்ந்தவங்க. அவங்க என்னென்ன லாங்குவேஜில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மதர் டங் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெங்கால். ஓகே, அப்போ இந்தியாவில் பிறந்திருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் பிறந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிக்கு மைக்ரேட் ஆகிருக்கிறாங்க இவங்க ஃபேமிலி கூட. ஷீ வாஸ் த தேர்ட் டாட்டர் ஆஃப் த ஃபேமிலி. That family was a family of distinguished intellectual and poets. Torudet that ஃபேமிலியில் தேர்ட் டாட்டராக இருந்திருக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி டோருடெட்டுக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காங்க, ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. அவங்களுடைய பிரதர் நேம் அப்ஜூன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க 14 வயசு இருக்கும்போது டியூபர்குலோசிஸ் அப்படின்ற டிசீஸ் வருது. அதனால் அஃபெக்ட் ஆகி இவங்க டெத் ஆகிறாங்க. அதே போல் அவங்களுடைய சிஸ்டர் அருண் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அவங்களும் 18 இயர்ஸ் இருக்கும்போது இதே சேம் டிசீஸ் வந்து தான் செத்துறாங்க, டியூபர்குலோசிஸ். அதே போல் இவங்களும் 21 வயசு இருக்கும்போது அதே டிசீஸ் வருது. 21 வயசில் இவங்களும் டியூபர்குலோசிஸ் என்ன டிசீஸ்னால் இவங்களும் இறந்துடுறாங்க. டியூபர்குலோசிஸ் அப்படின்னா தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, காச நோய். அந்த காச நோயினால் இவங்களுடைய ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு அவங்க பிரதர் அப்ஸு செத்துடுறாங்க. செகண்டாக அரு அவங்களும் இறந்துடுறாங்க. டோருடட் ஃபேமிலியில் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த இன்டலெக்சுவல் விஸ்டம் இது போல் சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவு எல்லாமே பை பர்த்லேருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் 21 வயசில் இவங்களால் இப்படி ஒரு ஃபார்ம் ரைட் பண்ண முடியுது. யூஸ்வலாக போய்ட் இல்லை ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மென்னாக இருப்பாங்க. அப்படி இல்லையா அவங்க வந்து ரொம்ப வெல் நோன் பர்சனாக இருப்பாங்க, ஏஜ்டாக இருப்பாங்க. ஆனால் இங்கே ஒரு சின்ன பொண்ணு 21 வயசில் இவங்களால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒர்க் ரைட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு மெய்சில் இருக்க வைக்குது. ஒரு ஆர்டினரி பர்சனால் இப்படி ஒரு ஒர்க் ரைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கான சான்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இவங்களால் முடியுதுனாக்கா இவங்க பை பர்த்லேருந்து விஸ்டமாக இன்டலெக்சுவலாக இருந்திருக்கிறாங்க. அதனால் மட்டுமே இவங்களால் முடியுது. நெக்ஸ்ட் லைன் பார்க்கலாம். ஷீ ஆல்சோ ஹேட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பீயிங் டாட் பை எக்ஸலண்ட் இங்கிலீஷ் டியூட்டர்ஸ் அட் ஹோம் அண்ட் லேட்டர் அண்ட் ஆஃப் த லாங் ஸ்டே இன் யூரோப் அண்ட் இங்கிலாந்து. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி as early told, டோருடைய ஃபேமிலி அவங்க சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்பொழுதே யூரோப் கண்ட்ரிக்கு போயிட்டாங்க. எஸ்பெஷலி இங்கிலாந்து, ஃப்ரான்ஸ் இது போல் கண்ட்ரிக்கு போனதுனால நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து இவங்க வீடு தேடி வந்து இவங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது லெசன் டீச் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் கிடச்சிருக்கு. அதனால் இவங்களுடைய அந்த நாலேஜை கேதர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஆக்சென்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல். இப்போ ஃபாரினர்ஸ் எப்படி அந்த ஆக்சென்ட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே போல் இவங்களாலையும் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோருடெட்டுக்கு அந்த எக்ஸலண்ட் இங்கிலீஷ் டியூட்டர்ஸ் எல்லாம் டீச் பண்ணதுனால இவங்க லேட்டர் லைஃப்பில் அது ரொம்ப இவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களால் நிறைய அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை பற்றியும் அந்த ஸ்டைலை பற்றியும் இவங்களால் போய்ட்லாம் எழுத முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோருடட் சின்ன வயசில் இந்தியாவில் பார்ன் ஆனதுனால அவங்க சின்ன வயசு இருக்கும்போது அந்த இந்து மதத்தை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. பிகினிங்கில் அவங்க வந்து இந்துவாக தான் இருந்திருக்காங்க. ஆஃப்டர் அவங்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் போகும்போது தான் அவங்க அவங்களுடைய மதத்தை மாற்றிக்கிட்டாங்க. சரிங்களா?
அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்து மதத்தை பற்றியும் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் வேதங்கள் இதை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த டிரான்சென்ட் அப்படின்னாக்கா டிரான்சென்ட்ன்றது வந்து வேதத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்டது. அதனால் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியுது, இந்த சின்ன வயசில் அவங்களுக்கு தெரியுதுனாக்கா இந்த சின்ன வயசுலேயே அவங்க வேதமெல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் போனதுனால அவங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த கல்ச்சரை பற்றியும் அவங்களால எழுத முடியுது, இதை பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டோருடட் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இவங்களுடைய பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரை லாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் அவங்க லாங்கிங் மீன்ஸ் இயங்கிறது, அவங்க லவ்வுக்காகவும் அந்த அஃபெக்ஷனுக்காகவும் நிறைய இயங்கி இருக்காங்க. அதனால் இவங்களுடைய அந்த போமில் இந்த லவ்வை பற்றியோ இவங்க அன்பு எல்லாத்த பற்றியும் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவன் இவங்க பிரதர் அண்ட் சிஸ்டரை பற்றியும் இவங்களுடைய போமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. டோருடட் ஒரு கிஃப்டட் பர்சன் தான் சொல்லணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் பிறந்த ஒரு ஃபெமினின் ரைட்டர். சரிங்களா? இதை நினைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நிறைய விமன்லாம் இந்த வேர்ல்டில் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நம்மளும் நிறைய இது போல் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நம்மளாலேயும் முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னு பார்க்கலாம். டோரு வித் ஆல் ஹர் எக்ஸ்ப்ளோஷர் டு அண்ட் இன்வால்வ்மெண்ட் இன் வெஸ்டர்ன் லைஃப் and culture, loved the land of her birth and remained thoroughly. Next lines பார்க்கலாம். Toru with all her exposure to and involvement in western life and culture, loved the land of her birth and remained thoroughly Indian in her consciousness and sensibility. Exposure அப்படின்னாக்கா வெளிப்பாடு, தன்னுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னாக்கா எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோருடட்டுடைய வெளிப்பாடு அந்த ஆட்டிடியூட் எல்லாமே இந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் இருந்தாலும் கூட அவங்க ஒருபொழுதும் மறந்தது கிடையாது. அவங்க ஒரு இந்தியன் கேர்ள் அப்படின்றத எப்பொழுதுமே மறந்தது கிடையாது. பட் டோருடட் never forgets her olden days. In the event of her early ages she could achieve lots and lot. But nowadays இப்போ இருக்கிற இந்தியன்ஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு இமிக்ரேட் ஆகிறாங்க. இமிக்ரேட் ஆன பிறகு அங்கே இருக்கிற அந்த கல்ச்சரையும் அந்த ஸ்டைலையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளுடைய இந்தியன் கல்ச்சரையும் அந்த ஸ்டைலையும் மறந்துடுறாங்க. பட் இவங்க அப்படி கிடையாது. அங்கேயே இருந்தாலும் கூட அந்த ஃப்ரான்ஸ், இங்கிலாந்து, அந்த யூரோப் கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் கூட இவங்க எப்பொழுதுமே தான் ஒரு இந்தியன், இவங்க எப்பொழுதுமே உணர்வுனால இந்தியன் அப்படின்றத மறக்கிறதே கிடையாது. அதனால தான் இவங்களுடைய மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸில் அந்த மதர்லேண்டை பற்றி இவங்க ஃபார்ம்ஸில் ரைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Besides her well-known collection of poems with the title Ancient Ballads and Legends of Hindustan, she has to her credit volume of poems in French title Chef Klein in French Fields. டோருடட் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வெல்-நோன் ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதில் ஏன்ஷியன்ட் பேலட்ஸ் அண்ட் லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது, 2 கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதை விட இவங்களுக்கு நல்ல பேர், நல்ல கிரெடிட் வாங்கி கொடுத்த ஃபார்ம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் டைட்டில் ஷெஃப் கிளைன் இன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபீல்ட்ஸ். இந்த ஃபார்ம் எப்போ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1875 எழுதியிருக்கிறாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் இருந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 19 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கும்போது எழுதியிருக்கிறாங்க. இவங்க எந்த கல்ச்சரை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரெஞ்ச் கல்ச்சரை பற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய காலத்தில் இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரெடிட்ஸ் வாங்கி கொடுத்த ஃபார்ம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். அவர் கேஸ்ரினா ட்ரீ, த மோஸ்ட் வெல் நோன் ஆஃப் டோரிஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ், வாஸ் இன்க்ளூடட் இன் ஹர் மிஸ்செலனஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி அவர் கேஸ்ரினா ட்ரீ நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது மிஸ்செலனஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கலெக்ஷனில் தான் எடுக்கிறாங்க. இவங்க சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அப்போயே அவங்க வந்து நிறைய அந்த போய்ட்லாம் எழுதுவாங்க, கவிதைலாம் எழுதுவாங்க போல். அந்த டைமில் நிறைய எழுதி வச்சுருந்த கலெக்ஷன் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மிஸ்செலனஸ் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது இந்த கலெக்ஷன் அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணலை. இவங்க இறந்த பிறகு தான் 1881 தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்ம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு யாருடைய உதவின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோருடட்டுடைய அப்பாவுடைய உதவினால் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. மைண்டில் வச்சுங்க. 1881 அவ கேஸ்ரினா ட்ரீ பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. இன்கேஸ் டோருடட்டுடைய ஃபாதர் இதை ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணலை அப்படின்னு இருந்திருந்தா
நம்மளால் இது போல் ஒரு வெல் நோன் போம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம், படிச்சிருக்க மாட்டோம், நம்ம இதை பற்றின நாலேஜ் நமக்கு இருந்திருக்காது. பட் whose grace we don't know. Fortunately we got this poem and enjoying while reading. My dear students, now getting over about author introduction and go through glossary and meanings. Students, இப்போ glossary பார்க்கலாம். அதாவது அன்ஃபெமிலியரான வேர்டை எப்படி நம்ம ஃபெமிலியராக மாற்றிக்கிறேன்றது தான் க்ளோசரியே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு க்ளோசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். கேலண்ட் ஆர் கேலண்ட்லி அப்படின்னாக்கா பிரேவ்லி ஆர் ஹீரோயிக்கலி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஆண்மகனை, வீரமிக்க ஆண்மகனை எப்படி சொல்லுவாங்கனாக்கா கேலண்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும்தான், இந்த மேலுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும், ஃபெமினின் ஜெண்டருக்கு பொருந்தாது. ஒன்லி ஆண்மகனை மட்டும்தான் மைண்டில் வச்சுங்க. ஒன்லி ஆண்மகனை மட்டும்தான் கேலண்ட்லின்னு சொல்லுவாங்க, கேர்ளை அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ரிப்போஸ். ரிப்போஸ் அப்படின்னாக்கா ரெஸ்ட்னு அர்த்தம், இல்லை ஸ்லீப், இல்லாட்டி நம்ம பெட்டில் இருந்து வேக்கப் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு கூட என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா ரிப்போஸ் சொல்கிறாங்க, ஓய்வெடுத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி casement, a type of window that is fixed on one side and opens like a door. Casement, a type of window. ஓகே, விண்டோ போல் இருக்கக்கூடிய, விண்டோனா நம்ம டூ சைடு வந்து லாக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் விண்டோ. இந்த கேஸ்மெண்ட்ன்றது ஒன் சைடாக ட்ராக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம இந்த காற்றெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒன் சைடாக ட்ராக் பண்ணி வச்சுருப்போம் பாருங்கள், அதுக்கு பேர் தான் கேஸ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இப்போ அஃபிஷியலாக நிறைய இந்த ஏசி ரூம்லலாம் நிறைய நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஆஃபீஸ் ரூம்லலாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் கேஸ்மெண்ட் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னன்னு பார்க்கலாம். பேபூன், a type of large monkey found in Africa and Asia. லார்ஜ் monkey. இந்த பேபூன் எங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்லேயும் ஏஷியன் காண்டினென்ட்லேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். இப்போ நிறைய அனிமல்ஸ் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னாக்கா நம்ம ஃபாரஸ்ட்டை கட் பண்ணுறதுனால தான். நெக்ஸ்ட் கோகிலாஸ், எ டைப் ஆஃப் பேர்ட் சிமிலியர் டு த குக்கு. இந்த கோகிலாஸ் பேர்ட் எங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரீஸில் பார்க்கலாம். அந்த கோகிலாஸ் அப்படின்ற நேமே இந்தியன் நேம் தான். இந்த பேர்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா குயில் போல் இல்லாட்டி நைட்டிங்கல் போல் பாடும் பறவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னென்னு பார்க்கலாம். வெண்ட், ஸ்ட்ரோல். வெண்ட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரோல் சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோல்னால் லீஸியாக நடக்கிறது. இந்த ஏஜ்டு பர்சன்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்து தாங்கி நடப்பாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் ஸ்ட்ரோல், வென் சொல்கிறாங்க. இந்த ஸ்டாக்ரேட் அப்படின்ற மீனிங் கிடையாது. ஸ்டாக்ரேட்னால் தாங்கி நடக்கிறது, அடிபட்டுச்சுன்னா ஸ்டாக்ரேட், அப்படி தள்ளாடி நடக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்டாக்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வெண்ட் அப்படின்னாக்கா லேசியாக நடக்கிறது, ஸ்லோவாக நடக்கிறதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓர், ஒயிட் ஃப்ராஸ்ட் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் த ட்ரீ. ஓர்னா ஸ்னோ ட்ரீஸ் மேலாம் கவர் ஆகிருக்கு இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் ஓர் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்மோஸ்ட். என்மோஸ்ட் அப்படின்னா குவியலாக இருக்கிறது, கூட்டமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்மோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பொருளாகவும் இல்லை வந்து லிவிங் திங்ஸ் எதாக இருந்தாலும் இதை என்மோஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஷிங்கிள், ராக்கி. ஷிங்கிள் மீன்ஸ் இந்த கூழாங்கற்கெல்லாம் கவராக இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பீச்சுக்கு பேர் தான் ஷிங்கிள் பீச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஷிங்கிள் பீச் எங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியும்னாக்கா இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லாம் இதெல்லாம் இந்த ஷிங்கிள் பீச் இருக்கும். நம்ம எப்படி நம்ம ஊரில் சாண்ட் பீச்சஸ் இருக்கோ அதுபோல் அங்கே ஷிங்கிள் பீச்சஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி கான்சக்ரேட், டு அஃபிஷியலி மேக்ஸ் சம்திங் ஹோலி. கான்சக்ரேட் அப்படின்னா புனிதத்துவம் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, ஒரு ஆர்டினரி பர்சனை அவங்களுக்கு புனிதத்துவம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பேர் தான் இந்த கான்சக்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மதர் தெரேசாலாம் இருந்தாங்க, அவங்க மக்களுக்காக சேவை பண்ணாங்க,
அதனால் அவங்களுக்கு அட் லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு கான்சக்ரேட் பண்ணுவாங்க, அந்த புனித பட்டம் கொடுத்து பெருமைப்படுத்துவாங்க. அதுக்கு பேர் தான் கான்சக்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவில்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கோவிலுக்கு கான்சக்ரேட் பண்ணுவாங்க, கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பாருங்கள், அதை கூட நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கான்சக்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க டு அஃபிஷியலி மேக் சம்திங் ஹோலி. ஒரு பர்சனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை திங்ஸாகவும் இருக்கலாம், அதை வந்து நம்ம மேக் பண்ணுற பாருங்க, ஹோலியாக மேக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கான்சக்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னன்னு பார்க்கலாம். பிரைட் அப்பarition. அப்பaritionனா கோஸ்ட், இவில் ஸ்பிரிட், டெவில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்பarition சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசரி என்னன்னு பார்க்கலாம். சப்ளைம், க்ளோரியஸ், கிராண்ட். சப்ளைம் அப்படின்னா க்ளோரியஸ், கிராண்ட் சொல்கிறாங்க. க்ளோரியஸ் அப்படின்னா புகழ்னு அர்த்தம். கிராண்ட்னா பெருமைக்குரிய, கிராண்டியர் மிகப்பெரிய அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த சப்ளைம் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒப்ளிவியன், எ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ். ஒப்ளிவியன் அப்படின்னாக்கா மறதின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி ஃபெயின், ஈகர்லி. ஈகர்லினா உங்களுக்கு தெரியும், ஆர்வமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஈகர்லின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு ரிகர்ஸ். ரிகர்ஸ்னால் ரிப்பீட் பண்ணுறான், ரிப்பீட் பண்ணுறதுனாக்கா அகைன் பண்ணுறான் இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் ரிப்பீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒத்திகை, தமிழில் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒத்திகை பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ரிகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்லனா ரிப்பீட். நெக்ஸ்ட் க்ளோசரி என்னென்னு பார்க்கலாம். ட்ரான்ஸ்டு, ட்ரீமி கண்டிஷன், ஹிப்னாட்டிஸ்ட். சேஜ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, ட்ரான்ஸ்டு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுற போல் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரீமி கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க, பரவச நிலையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இதுக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் லாஸ்ட் க்ளோசரி ஆஃப் திஸ் ஃபார்ம். பெயின், ஈகர்லி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஈகர்லினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, ஆர்வமாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஈகர்லின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு அந்த க்ளோசரி எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போயமுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.